Hi all, good evening. So let us start today's session is called mock test number 8. Okay. And before that, a small information to you. And here you can see that no excuse November and GPC 77% offer will be given to you. You need to visit the website adda247.com లేదా adda247 application also you can visit and use the coupon code Y209 to join any one of the batches. Right? And here we have the batches called mega packs. 1 year validity about like 3000 and 4 years 2 years validity about like 4000. If you are interested, so please use the coupon code Y209 to join any one of these particular batches. Okay. So the next important thing is this Telangana SN Constable batch is starting very soon, 9th December. If you wanna crack the exam, you need to join one of the batches called and use the coupon code Y209 to join all these batches. ఏపీ హైకోర్టుకు సంబంధించినటువంటి బ్యాచ్ ఏనా మోడల్ పేపర్ డిస్కషన్ బ్యాచ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. మనం ఇప్పటికే 3-4 మోడల్ పేపర్స్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ సో ప్లీజ్ జాయిన్ దిస్ బ్యాచ్ బై యూజింగ్ ద కూపన్ కోడ్ Y209. అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్కు సంబంధించినటువంటి బ్యాచ్ కూడా తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు జాయిన్ దిస్ బ్యాచ్ యూజ్ ద కూపన్ కోడ్ Y209 and join these batches immediately. Right, we have different batches. Sankalpam 4.0 is a special English batch, separate English batch. If you are interested still, you want to join this batch by using the coupon code Y209 and join this batch. Alright, just a minute. Right, the next important thing is this, and here we have IBPS PO clerk batch already అయిపోయింది, English class complete చేయడం జరిగింది. If you are interested still, you want to join this batch by using the coupon code Y209. You will be given under just 1500 and 1500 will be given to you. If you can join any one of the batches, combined batch will come to you indirectly. Alright, so now let us start today's session. Actually this is all about like paragraph. So we go with the one-liners. Okay, ఇదంతా paragraph based question. మనం వన్ లైనర్కి వెళ్ళిపోతాం డైరెక్ట్గా. చూడండి ఇక్కడ కార్నర్ స్టోన్, వాట్ ఈస్ అ సిమిలర్ అంటే సినోనిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ కాల్డ్ కార్నర్ స్టోన్ అంటున్నాడు. సో వర్డ్ విల్ కమ్ జనరలీ కార్నర్ స్టోన్, రికార్డ్, క్రౌన్, స్ట్రక్చర్, ఫౌండేషన్. అంటే కార్నర్ స్టోన్ అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అంటే దట్ మచ్ ఎక్దమ్ బేసిక్ ఫౌండేషన్ లెవెల్ అన్నట్టు, అంటే అంత ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఫౌండేషన్ అని చెప్పాలి ఈ విధంగా. ఓకేనా. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ వన్ లైనర్. చూడండి ఇక్కడ డిక్రిపేట్, వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? what is the meaning, I'm sorry, opposite meaning of the given word? అంటే అంటే యాంటోనిమ్ అడుగుతున్నాడు. నాన్ హ్యూమాని, ఫీబుల్, స్ట్రాంగ్, అన్డైల్యూటెడ్, స్ట్రెస్డ్. వాట్ విల్ కమ్ ద ఆన్సర్? మీకు ఓన్లీ 1 or 2 seconds మాత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దాన్ని బట్టి మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. గమనించండి ఇక్కడ నాన్ హ్యూమన్, ఆబ్వియస్లీ డిక్రిపిట్ అంటే వెరీ వీక్, ఫీబుల్, నాన్ హ్యూమన్ అండ్ స్ట్రెస్డ్ వీ కెన్ టేక్ యాజ్ సినోనిమ్స్. కానీ డిక్రిపిట్ అంటే వెరీ వీక్ ఇన్ నేచర్, చాలా బలహీనత అని చెప్తా ఉంటాం. అన్డైల్యూటెడ్ రాదమో, అపోజిట్ వచ్చేసి వెరీ స్ట్రాంగ్. వీక్కి అపోజిట్ ఏంటి? స్ట్రాంగ్, లైక్ దాట్. సో ఆన్సర్ ఈస్ నెంబర్ 3. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇది ప్యాసేజ్ చదువుతూనే వస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా హోల్డ్ ఆన్ చేయండి, ఎందుకంటే ప్యాసేజ్ చదువుకుంటే రాదు ఇది. సో ఇది ఒకసారి చదువుదాం. ఇది క్లోజ్ టెస్ట్ అంటుంది దీన్ని. మనం ఒకసారి చదివితే దీని పట్ల ఉన్నటువంటి క్లారిటీ దొరకచ్చు. Now let me read the passage first. Okay, na? Right. The air quality in the national capital region, that's called NCR, plunged back into the severe pollution zone and inched towards emergency levels on Wednesday, shrouded the region in a dash of its own like emissions that have now been a cocktail of meteorological factors: low winds, a blanket of clouds, cold temperatures. The 24-hour air quality index in Delhi was 413 according to the 4 p.m. bulletin by the Central Pollution Board (CPCB), and the dash of PM 10 particles and ultra fine PM 2.5 particles were close, like breaching the emergency thresholds. The deterioration comes after a brief from an early November spell of pollution largely caused by farm fires in Punjab and Haryana. Weather agency officials said the problem now is because local emissions, tailpipe gases, road dust, smoke from garbage burning and industrial emissions are not being blown away by the wind. It is made worse by cloud
cover which moisture and reduces room for pollutants to lift higher into the sky. Delhi largely goes through several cycles of bad air days in winter, which only when the region has favorable weather conditions. After the October end, early November peak seen every year for at least the past decade, and the second peak arrives sometimes in December. This year, however, it seems to have happened than usual. So it's all about the passage about NCR condition, what's happening in Delhi. The passage is discussing about that one. So let us take up the line number 1 so that we can understand clearly what actually suits here. చెప్పండి ఏమొస్తుందమ్మా? On Wednesday shrouded the region in a dash. చూడండి ఇక్కడ అన్నాడు కాబట్టి నౌన్ రావాలి, కవర్డ్ నో, క్లౌడీ అడ్జెక్టివ్, హీట్ పాసిబిలిటీ నౌన్, అండ్ ఇక్కడ మొత్తం పొగమంచు అంటున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ హేజ్ అంటే పొగమంచు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో షరౌడింగ్ ద రీజన్ ఇన్ అ హేజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ ఎమిషన్స్ దట్ హ్యావ్ నౌ బీన్, మీరు గమనించండి, దట్ హ్యావ్ నౌ బీన్ డాష్, మీరు గమనించండి, దట్ హ్యావ్ నౌ బీన్ కట్ ఆఫ్, బౌండరీ, పిన్ డౌన్, ట్రాప్డ్ బై. చూడండి ఇక్కడ బీన్ వచ్చింది కాబట్టి V3 రావాల్సింది కంపల్సరీ, ఎందుకంటే ప్యాసివ్ వైజ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మోరోవర్ ఈడీ ఫామ్ రావాలి, బై రావాలి. సో 100% ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ అంటే కట్ చేయడం అని మీనింగ్ వస్తూ ఉంటుంది కదా, ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ ఆన్సర్ కమ్స్ టు యూ రైట్ నౌ. నెంబర్ ఫోర్త్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ చాయిస్, ట్రాప్డ్ బై అని చెప్పాలి, ఓకేనా. అండ్ 11th క్వశ్చన్, ద 24-hour air quality index in Delhi was 413 according to the 4 PM bulletin by the CPCB. అండ్ ద వచ్చింది కాబట్టి నౌన్ రావాలి, అండ్ ద అప్లికేషన్, మ్యాస్, కాన్సన్ట్రేషన్, హబ్, కాంగ్రిగేషన్, ఏనా. చూడండి ఇక్కడ ఈ ఏమిటి అంటే ఇక్కడ ఆ ఫైన్ PM పార్టికల్స్ అంటే ఆ పార్టికల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, అంటే ఒక మట్టి రేణువుల గురించి మాట్లాడుతున్నటువంటి మీకు తెలుసు కదా. సో దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ ద ఆన్సర్ కమ్స్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే వారి యొక్క తీవ్రత. సో అందుకని ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ 3, ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12, ద డిటోరియేషన్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ అ బ్రీఫ్, a brief halt, gap, delay, interval, respite from an early November నుంచి, అంటే వాళ్ళు ఎర్లీ నవంబర్లో ఇంతో అంతో కాస్త ఉల్లాసంగా ఉన్నారు, కాస్త శ్వాస తీసుకునేవారు, కానీ ఇప్పుడు వాతావరణం మరికొంచెం నాశనం అయిపోయింది అంటున్నాడు కాబట్టి సో 100% రెస్పైట్ అంటే అ స్మాల్ రిలీఫ్, అ స్మాల్ గ్యాప్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి కమ్స్ ఆఫ్టర్ అ రెస్పైట్ ఫ్రమ్ అండ్ ఎర్లీ నవంబర్ నుంచి మొదలుకుంటే ఇందులో ఈ మాసంలో డిసెంబర్లో ఇంకొంచెం ఎక్కువ అయిపోయింది పొల్యూషన్ అని మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వీఆర్ ఎట్ 13, weather agency officials said the problem is now because local emissions so and so it is made worse by cloud cover కూడా మొత్తం కప్పేసింది, మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి, which మీరు గమనించండి, cloud cover is generally called a singular, so which is called relative pronoun duty is to relate antecedent. ముందు ఎవరు ఉన్నారు, క్లౌడ్ కవర్ ఉంది, క్లౌడ్ కవర్ అంటే సింగులరా ప్లూరలా, చలో సింగులర్. సో ఇక్కడ వచ్చేటువంటి వర్బ్ కూడా మనకు సింగులర్లో రావాలని దాని యొక్క ఉద్దేశం. ఏది సింగులర్ అంటే ఇక్కడ ఒకటే ఉంది, డ్రైవ్స్ అప్ అంటే ముందుకు తీసుకెళ్తుంది, క్లౌడ్ కవర్ విచ్ డ్రైవ్స్ అప్ మాయిశ్చర్ అండ్ రెడ్యూసెస్ ద రూమ్ ఫర్ పొల్యూటెంట్స్ టు లిఫ్ట్ హయ్యర్ ఇన్ టు ద స్కై. ఈ మొత్తం మేఘావృతం అయిపోవడం వల్ల అక్కడ ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి ఏమంటాం ఆ యొక్క ఏమంటున్నాడు, రెడ్యూసెస్ ద పొల్యూటెంట్స్, అక్కడ ఉన్నటువంటి పొల్యూటెంట్స్ని ఇంకా గాలిలోకి తీసుకొని వేరే ప్రాంతాలకు తీసుకుపోకుండా మొత్తం అక్కడే దట్టమైనటువంటి ఒక బ్లాంకెట్ లాగా ఏర్పడి మొత్తం కమ్మేసింది ఢిల్లీని. ఆ యొక్క క్లౌడ్ కవర్ చేయబట్టి బయటికి పోలేకపోతున్న ఈ యొక్క పొల్యూటెంట్స్ మొత్తం అక్కడ దగ్గరనే కమ్ముకోవడము, అక్కడ దగ్గరనే ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం అని మీనింగ్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ విధంగా ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ఢిల్లీ largely goes through several cycles of bad air days in winter which carried only which worsen. మీరు గమనించండి ఇక్కడ వర్బ్ ఫామ్ 2 మాత్రమే రావాలి, వర్సన్ అనేది ఇక్కడ V1 కట్, విచ్ కమ్స్ ఆఫ్ అని రావాలి, విచ్ రిలెంట్ ఓన్లీ. మీరు గమనించండి, రిలెంట్ మామూలుగా రిలెంట్లెస్ అంటాంగా కంటిన్యూస్లీ, విచ్ అక్కర్డ్ ఓన్లీ వెన్ ద రీజియన్ హ్యాస్ ఫేవరబుల్ వెదర్ కండిషన్. సో వాట్ విల్ కమ్ ద ఆన్సర్ నౌ జనరలీ దీస్ గైస్ హూ ఎవర్ ఇస్ దేర్ ఆన్లైన్ ఫాస్ట్గా చెప్పాలమ్మా. which relent only when the region has favorable weather conditions. అంటే ఇక్కడ రిలెంట్ అంటే కంటిన్యూస్గా డిపెండ్ అవ్వడం అన్నట్టు. సో కంపేర్ టు క్యారీడ్ అండ్ అకర్డ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద రిలెంట్ అని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ 4, ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 15, after the October and early November, like peak 7 years for at least the past decade, the second peak arrives
sometimes in December. This year it seems to have happened, మీరు గమనించండి, it seems to have happened artificially than usual. No, artificial కాదు, ఎగ్దమ్ అది న్యాచురల్గా వచ్చింది. ఫ్రీక్వెంట్ కాదు, డైరెక్ట్లీ కాదు, ప్రిఫరబుల్లీ కాదు, సూనర్ అంటే కొంచెం ముందుగానే వచ్చింది, నార్మల్ కన్నా యూజువల్ కన్నా కొంత ముందుగానే వచ్చింది అంటున్నారు కాబట్టి సూనర్ దాన్ ద యూజువల్ అని చెప్పాలి. సో ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ 1. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 16, ఎర్రర్ డిటెక్షన్. ఇప్పుడు విల్ కమ్ ద ఆన్సర్ నెంబర్ 1. ఫాస్ట్ చేయాలి. వాట్ విల్ కమ్ ద ఆన్సర్? రెండమ్మా, వాట్ విల్ కమ్ ద ఆన్సర్? సో ఆబ్వియస్లీ వెరీ సింపుల్, ఇది పాస్ట్ ఇండెఫినెట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ 5 అవర్స్ అని తీసుకోకూడదు, ఇక్కడ ఈ 5 అవర్ అని చెప్పాలి. సో ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ ఏ ఫర్ యాపిల్. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 17, వీ హ్యావ్ ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు అవర్ కమ్యూనిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు అవర్ ఫ్యామిలీస్. చూడండి, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ వి, వర్బ్ ఏంటి, హ్యావ్. సో ఎనీ ఇష్యూ, నో ఇష్యూ, సెంటెన్స్ ఈస్ ఫైన్. So that is why we have to make sure answer is confirmation, no error is the right option choice, number E. Next question number 18. A number of colorful glass vases was displayed in the store window. What is answer, please? రైట్, దీన్ని బట్టి చూస్తే మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం, ఎక్కడైతే మీకు ఒక సెంటెన్స్ అ నంబర్ ఆఫ్ అని స్టార్ట్ అవుతుందో మీ యొక్క వర్బ్ అనేది జనరల్గా ప్లూరల్లో ఉండాలి. సో అందుకని ఇక్కడ వర్బ్ వచ్చేసి వర్ రావాలి, వర్స్ కాదు. సో ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ సి ఫర్ చెన్నై. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. నైదర్ ద అసిస్టెంట్ మాస్టర్స్ నార్ ద హెడ్ మాస్టర్ వాస్ ప్రెసెంట్. మీరు గమనించండి, యాక్చువల్లీ ఈ సెంటెన్స్ మొత్తం తప్పగా ఉంది. మీరు గమనించండి, ఎక్కడైతే మనకు నైదర్ నార్ అని ఉంటుందో మనం జనరల్గా ప్రయారిటీ గోస్ టు ద S2 బట్ నాట్ S1. కాకపోతే ఇక్కడ నౌన్స్ అనేది ఇంబ్యాలెన్స్గా ఉన్నది. ఈ నౌన్ అనేది ప్లూరల్గా ఉంది, ఈ నౌన్ అనేది సింగులర్గా ఉంది. ఇలా ఉండడానికి వీల్లేదు. మనం ఎప్పుడు కానీ నైదర్ నార్, ఈదర్ ఆర్, నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో నార్ ఆర్, ఆల్వేస్ ద సెకండ్ సబ్జెక్ట్ షుడ్ బి ప్లూరల్. బట్ ఇక్కడ సింగులర్ ఇచ్చాడు, సో ఇది కరెక్ట్గా లేదు. ఓకేనా? సో దీన్ని బట్టి చూస్తే మనకు ఇక్కడ రెండిట్లలో ఎర్రర్ దొరకబట్టాలి. ఇక్కడ సిలో దొరికిపోతే, డీలో దొరికిపోతే. ఒకవేళ మీరు దీన్ని ఇంటర్చేంజ్ చేసినా కూడా మొత్తం సెంటెన్స్ రాంగ్ ఇచ్చాడు, తప్పు ఇచ్చాడు. సో దీన్ని పక్కన పెట్టండి, ఇది నాట్ సూటబుల్ అట్ ఆల్. ఈ సెంటెన్స్ మొత్తం తప్పుగా మనం పరిగణించాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20 ప్లీజ్. బీయింగ్ అ రెయినీ డే, విజయ్ డిసైడెడ్ టు స్టే ఎట్ హోమ్. మొత్తం పెద్ద ఎత్తున వర్షం పడుతుండడం వల్ల అతను ఇంటి దగ్గర ఉందామని డిసైడ్ అయిపోయాడంట విజయ్. సో వాట్ విల్ కమ్ ద ఆన్సర్? మీరు గమనించండి, ఇక్కడ రెయినీ డే అంటే ఎవరు, విజయ. మరి అట్నే వస్తుంది, విజయ్ వర్షం కురిపిస్తాడా? కాదు, విజయ్ అన్నట్టయినా ఒక చిన్న వ్యక్తి, అవును కదా? సో అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ వర్షానికి రిప్రజెంట్ చేయాలి కాబట్టి కంపల్సరీ ఇట్ బీయింగ్ ఏ రెయినీ డే అని చెప్పాలి. సో దట్ ఈస్ వై ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ ఏ ఫర్ యాపిల్. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్, we are at this word rearrangement. So please make sure what will come the answer. దీన్ని మనం వర్డ్ రీఅరేంజ్మెంట్ అంటాం అన్నట్టు. I hope you have done the answer. Very simple. Just look at the options మాత్రమే చూసుకోండి క్లియర్గా, వేరే ఏమిని చూడొద్దు. చూడండి, ద సూపర్ హీరో ఈజ్ అ రెవెనెంట్. రెవెనెంట్ అంటే ఆ విధంగా రెస్పెక్ట్ చేయబడ్డవాడు వాడు. ద సూపర్ హీరో ఈజ్ ఎ రెవెనెంట్ హూ లెఫ్ట్ హిస్ గ్రేవ్ టు సీక్ కిల్డ్. నో, హూ లెఫ్ట్ హిస్ గ్రేవ్ టు సీక్. అంటే గ్రేవ్ అంటే చాలా గంభీరమైనటువంటి అని మీనింగ్ వస్తుంది, చాలా అరోగెంట్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. హూ లెఫ్ట్ హిస్ గ్రేవ్ టు సీక్ వెంజియన్స్. వెంజియన్స్ అంటే తెలుసుకోమా, రివెంజ్ అంటే మనం రూట్ వచ్చేసి వెంజ్ అంటే పగ తీర్చుకోవడం అని మీనింగ్ వస్తామా, అవునా కదా? సో దీన్ని బట్టి చూస్తే మనకు ఆన్సర్ ఏం దొరికిపోయింది ఇక్కడ అంటే సిడి, టు సీక్ వెంజియన్స్ అగెనిస్ట్ దోస్ పీపుల్ హూ కిల్డ్ హిమ్ అంటున్నాడు. మీన్ అంటే వారిని చంపిన వారి మీద పగ తీర్చుకోవాలంటున్నాడు కాబట్టి సి మరియు డి అనేది ఇంటర్చేంజ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ 4. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 22. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? ద డిసీజ్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ contains for me because it resonates a few of the flowers favored by the bouquet mother. Okay, what will come the answer? It is not suiting elatama. చూడండి, జనరల్గా ఈ లాజిక్ మనం గుర్తుపెట్టేచ్చారా,
మామూలుగా ఇక్కడ మదర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. సో తన అంతర్యానమైనటువంటి ఆ మదర్ అంటే కొంచెం కాలం చేసినటువంటి మదర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి కంపల్సరీ డిసీజ్డ్ మదర్ ఉంటుంది, బొకెట్ మదర్ ఉండదు ఎక్కడ కూడా. సో అంటే డి ప్లేస్లో కంపల్సరీ ఏ రావాలి కాబట్టి ఏడి ఇంటర్చేంజ్ అవ్వాలి. ఏడి ఇంటర్చేంజ్ అవ్వాల్సినటువంటి ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఒకటే చోట ఉంది. అంటే 100% మనకి ఇది ఆన్సర్ దొరికిపోయే అవకాశం ఉంది. అర్థమైందా? ద బొకెట్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్, ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ బీసీ ఇంటర్చేంజ్ అవ్వాల్సిందే. లాట్ ఆఫ్ సి అనేది ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. లాట్ ఆఫ్ రెజొనెన్స్ ఫర్ మీ బికాస్ ఇట్ కంటైన్స్ a few of the flowers favored by my deceased mother అని చెప్పాడు. సో ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ 2 is the right option choice. Next, go to the question number 23. Economy the unfortunately is moving in a finance pattern and erasing all retroflex gains made earlier this year. So what will come the answer? Excuse me, 23. చూడండి, జనరల్గా మనం దీన్ని అడ్వర్బ్ ఆఫ్ ప్రైజ్ అని చెప్తా ఉంటాం. ఎప్పుడు కూడా అన్ఫార్చునేట్లీ అనేది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్లో ఉండాలి. ద ఎకనామీ ఈజ్ మూవింగ్ అని చెప్తా ఉంటాం, అంటే అంతేగాని అన్ఫార్చునేట్లీ ఈజ్ మూవింగ్ అని చెప్పను, ఎందుకంటే ప్రాపర్ నౌన్ కావాలి కాబట్టి. సో ఏబీ అనేది 100% ఇంటర్చేంజ్ అవుతుంది. ఏబీ అనే ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఒకటే చోట ఉంది, అంటే 100% మనకు సిడి కూడా ఇంటర్చేంజ్ అవ్వాల్సిందే అందని యొక్క ఉద్దేశం ఇక్కడ. సో ఏం చెప్పాలి ఇక్కడ? అన్ఫార్చునేట్లీ ద ఎకనామీ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ see in the retroflex pattern and erasing all the financial gains made earlier in the year. So that is why answer is confirmation number 3rd. Okay, and next question number 24. Although the board backgrounds, what is this? The board members untadi kada, backgrounds enti kada adi unda tappu. So AB possibility. Although the board members come from different backgrounds, they share the commonality of caring about their community. So 100% AB మాత్రమే ఇంటర్చేంజ్ అవ్వాలి కాబట్టి we have to make sure answer is 2. Number 2 is the correct option choice. Like this we have to make sure. Yes or no? Very simple question, అందుకే ఫాస్ట్గా పోతున్నా. Next question number 25. What will come the answer? The diplomat will work as his nation's concerns. What is this? Nation's concerns. The consul. What will come the answer? Plasma, everybody. The diplomat is fine, will work as his nation's concerns అనేది బాగలేదు. నేషన్స్ కాన్సుల్ అంటే ఆ యొక్క డెలిగేట్లో పనిచేస్తుండని మీనింగ్ వస్తుంది. కాన్సులర్ అంటాం కదా, కాన్సులర్ మ్యాటర్ సంథింగ్ లైక్ delegation matter, some official information. We can use the word nation's consul by supporting the concerns of his homeland while residing abroad. Residing abroad ఇది బాగానే ఉంది. అంటే డీని మనం టచ్ చేయకూడదు. డి ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ కట్ చేయండి. కట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మనం డిప్లొమాట్ కూడా టచ్ చేయకూడదు, అది కూడా కట్ అయిపోయింది. సో ఫైనల్గా బీసీ ఒకటే ఉంది కాబట్టి 100% బీసీ అనేది ఇంటర్చేంజ్ అవ్వాల్సిందే. దట్స్ అ లాజిక్ వీ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్. ఓకేనా? ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ 1. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వెళ్ళే ముందు వాట్ ఈస్ దిస్? అగైన్ వీ హ్యావ్ ద క్వశ్చన్ లైక్ ద ఫాలోవింగ్ క్వశ్చన్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్. ఓకే, 4 of the words of the sentence are marked in bold which may or may not be correctly spelled. Acha, spelling corrections. Corresponding to misspelled word is your answer. If there is no misspelled word in the sentence, then choose option E, all are as your correct option choices. అంటే మిస్పెల్డ్ కావచ్చు, కాంటెక్చువల్ బేస్డ్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు అని దాని యొక్క ఉద్దేశం. మీరు మిస్పెల్డ్ అని ఒక్కదానికి స్టిక్ అవ్వకుండా కాంటెక్చువల్ బేస్డ్ కూడా చూసుకోండి అంటున్నాడు. రైట్. మీన్ వైల్ ఇదే సమయంలో కంచీపురం కలెక్టర్ మాగేశ్వరి రవికుమార్ హ్యాస్ అనౌన్స్డ్ దట్ ద వాటర్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ what is this? Chembarambakkam reservoir. Okay, reservoir బాగానే ఉంది. Has been reduced considerably to 1500 cusecs around 7:30 AM on Thursday as rains have resided. What is this? Resided అంటే రూట్ వర్డ్ చూడమ్మా. రిసిడ్ మీన్స్ టు సిట్, అంటే అక్కడ పర్మనెంట్లీ లివింగ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఈస్ కాల్డ్ రిసైడింగ్ అని చెప్తా ఉంటాం, అవునా? సో ఇక్కడ రిసైడెడ్ కాదు, వాటర్ గురించి అంటే రెయిన్స్ తగ్గిపోవడం వల్ల ఈ యొక్క డ్యామ్ లెవెల్ అనేది తగ్గిపోయింది, అంటే అందులో ఉన్న వాటర్ లెవెల్ తగ్గిపోయింది అని మీనింగ్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇది రిసైడెడ్ కాదు, ఈ ప్లేస్లో రిసీడెడ్ అని రావాలి. రెయిన్స్ హ్యావ్ రిసీడెడ్ అంటే వెనకకు తగ్గాయి, వర్షాలు వెనక పట్టుబట్టాయి. ఇది రిసైడెడ్ కాదు, ఈ ప్లేస్లో రిసీడెడ్ అని రావాలి. కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ 4. రిసైడెడ్ కాదు, రిసీడెడ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 27. ద సెవర్, వాట్ ఇస్ దిస్? సెవర్ అంటున్నాడే. No, sever means something that you are ending the process. Excuse me. Yes, correct. SEVR. Something that you are ending the process is called sever.
ఇక్కడ సివియర్ కాదమ్మా, సివియర్ సైక్లోన్ స్టామ్ నివార్ అని చెప్పాలి. ఇది కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ వచ్చేసి SEVERE. సో దట్ ఈస్ వై ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ 1లోనే దొరికిపోయింది ఈ విధంగా మనకి. అవునా కదా? సో అట్లా చేసుకోవాలి మనం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 28. what will come the answer? Right guys, what is the answer please right now? చూడండి, it concludes by appalling. By appalling means to make something frightening or ఒక రకమైనటువంటి ఈవిల్ థింగ్స్ అని చెప్తా ఉంటామా, అంటే చాలా భయంకరమైనటువంటి దయ్యాలు ఉంటాం కదా, సో వాటిని మనం ఇంగ్లీష్లో అపాలింగ్ సినారియో, అపాలింగ్ సీన్స్ అంటాం అన్నట్టు. ఇక్కడ అపాలింగ్ కాదమ్మా, ఈ ప్లేస్లో అపీలింగ్ అని రావాలి. సో ఇలాంటి పదాలు చాలా దగ్గరగా మనకు రీప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాడు. అపీలింగ్ రావాలి, అపాలింగ్ కాదు. సో దట్ ఈస్ వై ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్. ఇది దొరికిపోయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 29. As human intervention continues to threaten forests and wildlife, reporters and photographers of the Hindu train their eye on several ecological heaven. మీరు గమనించండి, హెవెన్ అంటే రిలేటెడ్ టు పారాడైజ్, అంటే స్వర్గానికి సంబంధించింది, ఆకాశంలో ఉంటుంది కదా, ఇగో దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇక్కడ స్వర్గం కాదమ్మా, ఇక్కడ మాట్లాడింది ఏంటంటే హ్యావెన్స్, HEAVENS. హ్యావెన్స్ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్, అక్కడ ఉన్నటువంటి వివిధ లైక్ అకామిడేషన్ ఫెసిలిటీస్ అని చెప్తా ఉంటాం, హ్యావెన్స్ అని చెప్తా ఉంటాం. ఇది హెవెన్ కాదు, హ్యావెన్స్ అంటే సింగులర్కి ఒక మీనింగ్, ప్లూరల్కి ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది. హెవెన్, హెవెన్స్ అంటే రెండు ఒకటే కాదు, మీనింగ్ వేరు ఉంటుంది ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ వై ఇక్కడ హెవెన్ కాదు, హెవెన్స్ అని రావాలి. సో దట్ ఈస్ వై ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ 3. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వీఆర్ ఎట్ 30. what will come the answer? The government must stop any father అన్నాడు, దొరికిపోయింది ఆన్సర్. what will come the answer? The government must stop any further expansion. It is not further. What do we speak this? It is called the word further. So that is why we have to make sure ఇది అందరికీ తెలుసు. సింపుల్ క్వశ్చన్. ఫర్దర్ అంటే అడిషనల్ మీనింగ్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వై ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ A for apple. So like this we have done right now. How many questions? 30 questions we have done. అంటే అందులో 2-3 క్వశ్చన్స్ స్కిప్ చేయడం జరిగింది. సో ఇండైరెక్ట్లీ వీ హ్యావ్ డన్ ఆల్మోస్ట్ 25 క్వశ్చన్స్ లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ఇన్ జస్ట్ 20 minutes. చూడండి, ఇంత ఫాస్ట్గా మీరు చేసినప్పుడు ఎగ్జామ్లో వీటిని సాధించగలుగుతారని నా యొక్క ఉద్దేశం. అర్థమవుతుందా? సో మరి చూడండి, ఇక్కడ నో ఎక్స్క్యూజ్ నవంబర్ అని చెప్పేసి మనం 77% ఆఫర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆన్ ఆల్ కోర్సెస్ పైన. యూ నీడ్ టు విజిట్ ద వెబ్సైట్ adda247.com లేదా adda247 అప్లికేషన్ ఆల్సో యూ కెన్ విజిట్ అండ్ యూస్ ద కూపన్ కోడ్ Y209 కూపన్ కోడ్ యూ కెన్ యూస్. యూ వాంట్ జాయిన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద బ్యాచెస్. అర్థమైందా? అదేవిధంగా చూడండి, ఇక్కడ మెగా ప్యాక్స్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ మెగా ప్యాక్ అంటే మనం ఏదైతే ఇండివిజువల్ బ్యాచెస్ రిఫర్ చేస్తున్నామో ఇవన్నీ కూడా ఒకటే దగ్గర రావడానికి మెగా ప్యాక్ అనేది ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. అట్లానే ఎవరైనా ఇంతవరకు ఏదైనా కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు 1 లేదా 2 కోర్సులు మనం మామూలుగా సంకల్పం కానీ ఏదైనా వేరే చిన్న చిన్న బ్యాచెస్ తీసుకున్న వాళ్ళకి అప్గ్రేడేషన్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. ఈ యొక్క వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అప్గ్రేడేషన్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. జస్ట్ విదిన్ 2200లో కూడా మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు కావాలనుకుంటే, మెగా ప్యాక్స్కి అప్గ్రేడ్ అవ్వాలనుకుంటే. అది కూడా మనకు పాసిబిలిటీ ఉంది. మీరు టెలిగ్రామ్లో కూడా జాయిన్ అయ్యి డౌట్స్ కూడా అడగవచ్చు. దాని అప్గ్రేడేషన్ ఫెసిలిటీ అనేది మళ్ళీ బ్యాక్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ మే జాయిన్ ద పర్టికులర్ అప్గ్రేడేషన్ ఫెసిలిటీ. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే 1 year validity about like 3,200 and 2 years validity about like 4,000. If you are interested, so please use the coupon code Y209 and join these particular batches. అర్థమైందా? అట్లాగే మనకు తెలంగాణ ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్ బ్యాచెస్ కూడా మనకు రెడీగా ఉన్నాయి. ఎవరైతే తెలంగాణ ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో December 9th నుంచి ఈ యొక్క బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ సో ప్లీజ్ యూస్ ద కూపన్ కోడ్ Y209 అండ్ జాయిన్ దిస్ పర్టికులర్ తెలంగాణ ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్ బ్యాచ్. అదేవిధంగా ఏపీ హైకోర్టుకు సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామినర్ బ్యాచ్ అంటే మోడల్ పేపర్ డిస్కషన్ బ్యాచ్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో ఇవాళ నేను కొంచెం లీవ్లో ఉండి నేను డిస్కస్ చేయలేదు, బట్ ఇవాళ క్లాసు రేపు మధ్యాహ్నం నేను మీకు టైమింగ్ కూడా చెప్తా. రేపు పొద్దున క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం కదా 10:30కి. సో మీకు టైమింగ్ కూడా క్లియర్గా నేను మెన్షన్ చేస్తాను. నేను ఎన్ని గంటలకు క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి. స్కిప్ అయినటువంటి క్లాస్ కూడా రేపు తీసుకుంటాను నేను. సో డోంట్ వరీ, ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ ఇన్ ద టుమారోస్ క్లాస్. కానీ డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్. సో మరి ఎవరైతే ఇంకా ఒకరిద్దరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో, ఎందుకంటే మిగతా మనకు 3 days ఉంది, 27th ఎగ్జామ్ కాబట్టి
దాదాపుగా 2-3 రోజుల సమయం ఉంది. ఇంకా ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే మీరు Y209 కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేసి మీరు యొక్క మోడల్ పేపర్ డిస్కషన్ బ్యాచ్లో కూడా హ్యాపీగా జాయిన్ అయిపోవచ్చు అన్న యొక్క ఉద్దేశం. అర్థమవుతుందమ్మా? సో అదేవిధంగా మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అప్కాబ్ అని చెప్పేసి లాస్ట్ ఇయర్ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ యొక్క బ్యాచ్లో చాలామంది స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయ్యి చాలా సక్సెస్ఫుల్గా జాబ్ పొందినటువంటి అవకాశం. సో ఇంకా ఎవరైనా ఈ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే అప్కాబ్ బ్యాచ్లో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, సో ప్లీజ్ యూస్ ద కూపన్ కోడ్ Y209 అండ్ జాయిన్ దిస్ పర్టికులర్ అప్కాబ్ బ్యాచ్. జస్ట్ ద ప్రైస్ ఈస్ అబౌట్ 900 రూపీస్ మాత్రమే, కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వెంటనే జాయిన్ అవ్వాల్సినటువంటి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో అదేవిధంగా మనకు ఇంకా వేరే బ్యాచెస్ కూడా సంకల్పం 4.0 రెడీగా ఉంది. అంటే దీని ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఎవరికైతే ఇంగ్లీష్ కష్టంగా ఉందో, ఎవరైతే గ్రామర్ కానీ వొకాబులర్ కానీ రీడింగ్ స్కిల్స్ కానీ కంప్లీట్గా రావట్లేదు, గ్రామర్ వచ్చినప్పటికీ కొంచెం అటు ఇటు డౌట్లో ఉంది, వారం అంతా కరెక్ట్గా లేదు, సినోనిమ్స్ యాంటోనిమ్స్ కష్టం అవుతుంది, సినోనిమ్స్ యాంటోనిమ్స్ సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నాం సార్, చాలామందికి సినోనిమ్స్ యాంటోనిమ్స్ రూట్ వర్డ్స్ ప్రిఫిక్సెస్ సఫిక్సెస్ ఇవి వేరు అనుకుంటారు. కాకపోతే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే సినోనిమ్స్ యాంటోనిమ్స్ వేరు కాదు, ఇవన్నీ ఒకటే లెవెల్లో ఉంటాయి, ఒకటే డిస్కషన్లో ఉంటాయి, అసలు వేరు ఏమీ ఉండవు. సో అందుకని మనం ఒక్కసారి రూట్ వర్డ్స్ ప్రిఫిక్సెస్ సఫిక్సెస్ కానీ క్లియర్గా నేర్చుకున్నట్లయితే మనకు క్వశ్చన్ ఎలానే రానివ్వండి, వొకాబులరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఏదైనా సరే, అది సినోనిము యాంటోనిము హోమోనిమ్స్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ క్లోజ్ టెస్ట్ వర్డ్ రీఅరేంజ్మెంట్ వర్డ్ స్వాపింగ్ ఇంతకు చేసాం కదా. సో క్వశ్చన్ ఏదైనా సరే వొకాబులరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఏదైనా సరే మీకు రావాలి అంటే 100% మీరు రూట్ వర్డ్స్ నేర్చుకోవాలి. రూట్ వర్డ్స్ లేకుండా మాత్రం మీరు ఎలాంటి క్వశ్చన్ కూడా సాల్వ్ చేయలేరు, అది 100% షూర్. సో రూట్ వర్డ్స్ ప్రిఫిక్సెస్ సఫిక్సెస్ ఎవరైతే 100% క్లియర్గా నేర్చుకుంటారో వారికి మాత్రమే ఈ యొక్క బ్యాచ్ అనేది హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో మీరు ఎవరైతే కొంచెం వొకాబులరీ పట్ల క్లియర్గా లేదు సార్, ఇబ్బందిగా ఉంది అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వండి. లైవ్ క్లాసెస్ అయితే రావు, ఆల్రెడీ బ్యాచ్ అయిపోయింది. కానీ ఇవాళ తీసుకుంటే మీకు ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ యూ విల్ బి గివెన్ 1 year వ్యాలిడిటీ. 1 సంవత్సరం పాటు మీకు వ్యాలిడిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు ఈ సంవత్సరంలో ఎన్నిసార్లు కావాలంటే ఇప్పుడు మనం నచ్చినటువంటి సినిమా ఎన్నిసార్లు చూస్తాం అన్నిసార్లు చూస్తాం కదా యూట్యూబ్లో, ఇది కూడా అంతే. మీకు ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు చూసుకోవచ్చు. ఎలాంటి రూట్ వర్డ్స్ కావాలన్నా సఫిక్సెస్ కావాలన్నా ఈ బ్యాచ్లో మీరు జాయిన్ అయిపోయి హ్యాపీగా చూసుకోవచ్చు. సో ఇందుకోసం మీరు Y209 కూపన్ కోడ్ యూస్ చేయడం వల్ల ఈ బ్యాచ్ కేవలం మీకు 900కే వస్తుంది అన్న యొక్క ఉద్దేశం. SSC Phase 9th బ్యాచ్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము December 9th నుంచి. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ సో ప్లీజ్ జాయిన్ దిస్ బ్యాచ్ బై యూజింగ్ ద కూపన్ కోడ్ Y209. అర్థమైందా? సో అదేవిధంగా మనకు IBPS PO క్లర్క్ కంబైన్డ్ బ్యాచ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ అన్నట్టు. ఇంగ్లీష్ క్లాస్ నిన్ననే అయిపోయింది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లిసన్ టు ద రికార్డెడ్ వీడియోస్, still there is a possibility. If you want to listen to that, you can join these batches by using the coupon code Y209 యూస్ చేయడం వల్ల ఈ యొక్క IBPS PO క్లర్క్ బ్యాచ్లో కూడా మీరు హ్యాపీగా జాయిన్ అయిపోవచ్చు. ఓకేనమ్మా? సో ఇది అంటే ఇవన్నీ ఓల్డ్ బ్యాచెస్, SBI కానీ ఫస్ట్ బ్యాచెస్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి. మీరు ఏ బ్యాచ్లో జాయిన్ అయినా సరిపోద్ది. ఇది మనకు అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. మీరు జస్ట్ టెలిగ్రామ్ యాప్లోకి వెళ్ళి అడ్డా 24/7 తెలుగు అని టైప్ చేయండి, డైరెక్ట్గా మీరు అక్కడ లోగో చూస్తారు, అందులో జాయిన్ అయిపోవచ్చు డైరెక్ట్గా. ఓకేనా? సో ఇది మరి ఇవాటి క్లాసు. మరి ఇంకెవరైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి, సో దట్ ఐ విల్ గివ్ ది రిప్లై. ఇక్కడ అడ్డా 24/7 అప్లికేషన్ ఎవరైతే డౌన్లోడ్ చేసుకోలేదు అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అందరూ లైక్ చేస్తూ కామెంట్ చేస్తూ షేర్ చేస్తూ ఛానల్కి కొత్తగా ఎవరైతే వచ్చారో మీరంతా కూడా సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవడం వల్ల మీకు అప్డేట్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో టుమారో మార్నింగ్ షూర్ డామ్ షూర్ 100% వీఆర్ డిస్కసింగ్ 9 AM ద హిందూ ఎడిటోరియల్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. సో ప్లీజ్ కమ్ టు ద ఎడిటోరియల్. ఐ థింక్ టుడే actually we have not taken the Hindu editorial, right? Because of I was on leave. That's what the reason I have not taken the Hindu editorial today. So anyhow 100% tomorrow will be there 9 AM the Hindu editorial. If you are interested, so please come to this class without failure to learn what is the aspect of reading, how to read and how to excel yourself in reading skills. Everything we will teach you. Okay na? So please come tomorrow 9 AM without failure the Hindu editorial. And moreover, if you want to join any one of the paid batches, you can use the coupon code Y209 to join the particular paid batches. అర్థమైందా? సో ఇది వాటి క్లాసు. మరి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. థ్యాంక్స్ అలాట్. బై బై. సీ యూ. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే అండ్ గుడ్ నైట్ ఆల్సో.